자, 얘들아, 안녕. 아라티처와 함께하는 스텝 3, Environment, 환경 편에 들어왔습니다. 우리 스텝 3 친구들과 환경에 대해서 이번 한 달 동안 공부를 할 건데요. 자, Environment란 단어가 그만큼 중요한 단어인데, 이 단어 잠깐만 보고 갈까요? 자, 여기 중간에 environ이라는 단어가 보이나요? 이 environ이라는 단어가 돌다, 주변을 돌다라는 단어, 주변을 둘러싼, 도는, 주변을 둘러싸서 도는. 여기에다가 n을 붙여서 동사와 또 mont를 붙여서 명사화 시키면서 결국 우리 주변을 돌면서 지키고 있는 게 뭐죠, 여러분? 바로 환경입니다. 요즘 여기저기에서 바로 이 environment, 환경에 대한 이야기를 정말 많이 하고 있거든요. 그래서 우리 친구들과 이번 한 달 동안에는 환경을 위한 바로 이 environment가 무엇이고 어떤 변화가 생겼을까? 이로 인해서 우리는 어떤 small action들, 학생들로서 또 선생님은 선생님으로서 어떤 small action들을 할 수 있는지. 하지만 조그마한 행동이라 하더라도요. 바로 이 small actions들은요. make a big differences. 가장 큰 변화를 일으킬 수 있다는 것들을 배워보도록 하겠습니다. 자, 여러분, 인간은요, 농업을 하고 살고 있다가 산업혁명, Industrial Revolution이라는 산업혁명을 통해서 여기저기 공장들이 세워지기 시작하고요. 그때부터 우리 지구에는 CO2, 이산화탄소라고 합니다. 카본 억사이드라는 이 이산화탄소가 산업혁명 이후에 계속 증가를 하게 됩니다. 여러분, 이산화탄소가요, 대기 중에 많게 되면요, 이제 우리가 흔히 말하는 글로벌 워밍, 지구가 따뜻해지는 효과가 올 수 있거든요. 그래서 산업혁명 시대에 석탄을 사용을 함으로써 뭐 기계, 공장, 그리고 트레인, 자동차, 교통도 역시 폭발적으로 증가를 하면서 우리 예전에 화석연료에 대해서 배워본 적이 있죠? fossil fuel. 이런 화석연료의 사용의 확대가 결국에는 이 CO2를 계속 상승을 시킵니다. 그래서 1992년에는요, 기후변화 협약이라는 걸 채택을 하고요. 파리의 협정이라는 걸 나라들이 맺기 시작해요. 어떤 약속을 하게 되냐? 지구의 평균 기온이 2도 이상 상승하게 되면 큰일 난다. 그래서 우리 선생님 어저께는요, 어떤 일이 있었냐면 이렇게나 갑자기 비가 많이 온다고? 잠을 못 잤어요. 비가 너무 많이 와서. 그리고 이번 여름 굉장히 무더웠고요. 대한민국은 4계절이 뚜렷한 나라예요. 스프링, 서머, fall, winter. 그런데 이제는 여름도 길어졌고요. 겨울도 길어졌어요. 바로 이게 CO2, 이산화탄소의 양이 증가하기 때문에 우리의 환경에 변화가 생길 수밖에 없는데 지구의 평균 기온의 상승을 2도 이상 되게 되면 큰일 나니까 훨씬 아래로 떨어뜨리자. 웬만하면 2도 이상은 안 돼. 올라가면 안 돼. 1.5도씩 밑으로 내리자. 왜냐하면 인간들이 많아졌고요. 기존보다도 더 활발하게 사회생활을 하고 있죠. 더군다나 더 많이 환경을 생각하지 않을 수밖에 없어. 플라스틱 사용량도 많았죠. 각 집집마다 자동차도 생겼죠. 전기차를 사용한다 하더라도 여전히 석유를 떼서 차가 가기 때문에 지구의 평균 온도는 올라갈 수밖에 없는데 이왕 올라간다면 2도는 안 돼. 1.5도 정도 올라가는 것도 안 돼. 이거보다 최대한 낮춰야 돼. 이런 약속들을 서로 각 나라가 하기 시작을 했습니다. 자, 그런 의미에서 우리 environment를 볼 거고요. 선생님이 먼저 준비한 영상 하나 보고 우리 시작하도록 할게요. Take a look into the existing and ongoing environmental issues. Our environment is constantly changing. However, as our environment changes, so does the need to become increasingly aware of the problems that surround it. Let us look at the various problems we are facing now. Global warming leads to rising temperatures of the oceans and the earth, surface causing natural disasters that include flooding, melting of polar ice caps, rise in sea levels and also unnatural patterns of precipitation such as flash floods, hurricanes, wildfires, drought, excessive snow or desertification. At present, forests cover 30% of the land, but every year tree cover is lost, to make that land available for residential, industrial or commercial purposes. Climate change happens due to the increase in temperature of the atmosphere by burning fossil fuels and the release of harmful gases by industries. Acid rain occurs due to the presence of certain pollutants in the atmosphere.
This is caused due to the combustion of fossil fuels or erupting volcanoes or rotting vegetation which release harmful gases into the atmosphere. Urban sprawl refers to the migration of population from high-density urban areas to low-density rural areas. This results in land degradation, increased traffic, environmental, and health issues. If humans continue moving forward in such a harmful way towards the future, then there will be no future to consider. We need to stop all this harmful practices and move towards a better and peaceful future. 자, 이렇게 봤습니다. 아까 영상에서 얘들아 어떤 이야기 나왔는지 아나요? Acid rain, 산성비가 오기도 하고요. 또 urban sprawl이라고 해서요. 도시가 계속 팽창하는 거야. 원래는 tree, forest 우리 이따 배울 건데요. 숲속에 나무들이 있어야 돼. 이 나무는요. 이산화탄소를 흡수해주고요. 우리가 필요로 하는 O2, 말 그대로 산소를 주거든. 근데 나무들을 계속 베어내니까 어떤 현상이 옵니까, 여러분? 그 나무들 베어내니까 우리한테 충분한 산소, 깨끗한 산소를 줄 수 있는 게 없어지고 있죠. 더군다나 이산화탄소 먹어줘야 돼, 나무가. 그런데 이산화탄소를 먹어주는 나무들이 없네? 왜 그랬을까요? 아파트 지었죠? 공장 지었죠? 이러다 보니까 지구의 온난화가 계속되고 있는 이 현상에 대해서 이야기를 했습니다. 자, 그러면 우리는요, let's move on our first part, Global Leaders United to Protect Our Earth를 읽어보도록 할게요. 이 unite라는 단어는요, 미국에서요, United States of America, 주들이 다 각자인데 하나로 묶어진, unite가 하나가 되는 이에요. 그래서 글로벌 리더들이요, 지구를 지키기 위해서 하나가 되고 있습니다. 라는 질문을 읽어보도록 합니다. Leaders from various countries, 다양한 나라로부터의 각국의 리더들이요, 지도자들이요, gathered, 모였습니다. 그들은 왜 모였을까요? To discuss environmental issue, 바로 이 환경 문제를 토론하기 위해서 모여요. 대한민국만 열심히 환경 문제를 토론한다? 아니요. 우리 살고 있는 바로 이 지구상에는요, 여러 나라가 있어요. 중국에서 yellow dust, 황사바람 불어오면요, 대한민국 마스크 써야 돼요. 이런 것처럼 이제 지구는요, 하나의 나라와도 같아. 그러니 모두가 같이 노력해야 되는 거죠. 그러니까 leader from various countries, they gather together to discuss environmental issue, 모여서 find solution. 예를 들자면 요즘에 탄소 배출하면은 탄소를 적당히 딱 요만큼만 배출할 수 있게끔 내가 넘어간다. 그럼 배출권을 사야 더 많은 배출을 할 수 있게끔 이런 식으로 최대한 환경을 생각한 기업 운영이라든지 이런 걸 많이 만들어내고 있죠. 그러니까 find solution at the International Environment Conference 회의에서 and across the world 전 세계의 모든 각국들이 함께 국제적인 환경 회의를 열어서 find solution 해결책을 찾기 시작했습니다. Period. They emphasize the importance of reducing waste. 그러면서요, 강조, emphasize, 강조해줘요, 계속해서. 여러분, 뭐를 강조할까요? The important, 중요한 부분이요. Reducing waste, 쓰레기 줄여야 됩니다. And preventing pollution. 여러분, 오염도요, 예방할 수 있는 건 좀 예방할까요? 이거 줄이지 않으면 문제가 발생합니다. 라면서 they keep emphasizing 하고 있습니다. 그것도 immediate action, 최대한 빠르게 즉각적인 action, 행동들이 있어야 되고요. 이 행동들이 is necessary, 굉장히 필요로 하는 거죠. 뭐 하기 위해서 여러분? To protect our future, 우리의 미래를 보호하기 위해서는 우리의 immediate action, 행동이라는 게 즉각적으로 필요합니다. Our prominent leader, 특히나 굉장히 유명한, prominent, 유명한이라는 단어를 한번 써볼게요. 어떤 유명한 리더는요, 이렇게 방금처럼 즉각적인 행동이 필요합니다. 라고 말을 한 사람도 있어요. 뿐만 아니라 법적으로 만들어 놓는 거야. New laws, 법률로서 만들어서 to limit plastic use, 플라스틱 사용을 금지하자. 그러면서 improve recycling methods, 재활용할 수 있는 방법들을 계속 improve, 올려야 돼. 이런 것들을 were proposed, 우리가 계속 제안해야 돼. 이 법률이 이런 부분들의 제안들을 가지고 있으면 너무 좋겠다. 왜냐면 사람은 법을 굉장히 잘 따르거든요. 해보세요라고 하면 안 할 수도 있지만 해야 돼. 안 하면 벌금. 이러면 이제 사람들은 무조건 한단 말이지. 강력한 규제가 이제는 필요합니다. They agreed, 그리고 그들 모두도 동의해. 왜? 일단 to increase funding,
돈을 모은다든지 아니면 사람들의 관심을 모읍니다. For environmental education in school. 학교에서 환경교육이라는 걸 하기 위해서 펀딩을 받는 거지. 그래서 이제 요즘에 얘들아 학교 가면은 초등학교에서도 중학교에서도 환경교육 무조건 할 수 있도록 되어져 있거든. 그래서 우리 친구들이요 선생님 이야기를 한 귀로 듣고 한 귀로 나가지 않아야 돼요. 뭐가 중요하다? Immediate action. 즉각적인 액션. 행동이 필요하다. Community. 여러분이 살고 있는 지역 공동체들이요. 선생님이 살고 있는 동에서. 이런 지역 공동체들은요, Cleanup Day라는 것도 만들어요. Cleanup Days are now scheduled worldwide. 전 세계의 많은 사람들이 자발적으로 누가 시키지 않아도 우리 지역을 깨끗하게 만들기 위해서 플라스틱 사용을 줄이기 위해서 같이 노력을 하는 거죠. To encourage public participation. 여러분 뭐 해야죠? 공공적으로 하는 참여. 같이 하셔야죠. 이런 것들을 우리 지역 공동체에서 계속 알려주는 거죠. Leaders also discuss the benefit. 그러면서 이런 지도자들은요, 뭐에 대해서도 얘기하냐? 야, 클린업을 하게 되면 어떤 효과들이 있을까? 어떤 이점들이 있을까? These cleanups for local community. 지역 사회들이 각각이 알아서 클린업들을 한다면 선생님이 살고 있는 지역에는 1000변이 있거든. 그래서 동네 사람들이 한 달에 한 번씩 나가서 1000변을 청소하는데 누가 뭐 1000변 청소한다고 돈을 주거나 뭘 해주는 게 아니야. 그냥 내가 사는 곳을 깨끗하기 위해서 자발적으로 하는 행동입니다. 이런 것들이 small action이지만 make big differences. 큰 변화를 일으킬 수 있다라고 이야기를 해주는 거죠. 자, educational campaign. 그리고 또 교육하는 거야. 사람들 아는 대로 행동하고 행동하는 것만 보이기 때문에 교육이라는 게 너무 중요해. 우리 친구들도 플라스틱 재활용하면 어떤 효과가 있는지, 또 내가 함부로 쓰레기를 버리면 어떤 효과가 있는지 자꾸 들으면 그 행동을 안 하게 되잖아. 그래서 이 educational campaign, 교육 캠페인이라는 걸 통해서 will focus on teaching kids, 아이들한테 계속 가르쳐 주는 거야. 뭐를? Importance of recycle. 재활용 정말 중요해요. Reducing waste. 쓰레기 줄이는 거 정말 중요합니다. 그래서 얘들아, 과거에는 패션 중에서도요, 바로 패스트 패션이라고 해서 유행이 막 금방금방 바뀌는데, 우리 친구들이 입고 있는 티셔츠, 선생님이 입고 있는 티셔츠, 요거 하나 만들기 위해서는요, 한 사람이 2년 반 동안 마실 수 있는 물이 이 티셔츠 하나에 들어가거든? 그래서 이 패스트 패션, 패션이 빨리빨리 움직이면 내년에도 입을 수 있는데 올해만 입고 안 입는 거야. 왜? 유행이 지났어. 라고 얘기를 하는 거지. 이런 유행 따라가지 마시고요. 슬로우 패션이어도 좋습니다. 환경을 위해서는 우리 모두가 슬로우 패셔니스트가 돼야 되겠죠. 컨셔스, 의식 있는 행동으로 패션도 만들어 가야 된다는 거죠. 그래서 아라티처가 이 옷을 10년째 입고 있어요. 네. 자, each leader, 그 각각의 이 지도자들은요, committed to taking these ideas back to their own countries. 함께 모여서, 뭐 파리에서 모여서 또는 인천에서 모여서 이렇게 각 도시마다 또는 각 나라마다 돌아다니면서 리더들이 이야기해. 여러분 돌아가셔서 각 나라에 전달해 주세요. 각 나라가 노력해 봅시다. 그 중에 하나가 바로 유엔의 SDGs라는 거에 대해서도 우리가 공부를 해왔습니다. Sustainable Development Goal. 지구를 어떻게 하면 지속 가능하게 만들 것인지에 대한 유엔의 SDGs 17가지를 같이 공부를 하고 각 나라에 전달해 주세요. 2015년에서 2030년까지 우리 이렇게 노력해 봅시다. 라고 가르쳐 주잖아. 이런 것들을 각 리더들이 committed to taking these ideas back to their own country. 각 나라에 가지고 갑니다. The conference ended with a promise. 그러면서 그냥 컨퍼런스 끝나는 게 아니라 우리 이제 다시 또 2029년에 만나요. 또 다른 약속해야 되니까 for the next year to track progress. 어떻게 그동안 하고 있었는지 앞으로는 또 어떻게 할 것인지를 우리는 약속을 통해서 다시 만날 날짜까지 잡고 그렇게 컨퍼런스가 ended, 끝나게 됩니다. 라는 말입니다. 자, 그러면 우리는요, 이번에는요, 한국어로 정리해보는 시간을 좀 가져보도록 할게요. 여러분, 각국의 여러 지도자들이, 바로 리더들이 만납니다. 자, they gathered, 뭐 하려고 만나죠? To discuss 어떤 문제? Environment. 환경 문제였죠. Environmental issues. 그리고 find a solution. 솔루션을 찾아야 되겠죠. 그러면서 they emphasize reducing. 뭐를 줄이자? 쓰레기, waste 줄이자.
뿐만 아니라 뭐도 줄이라고 했죠? 우리 뭐 하자고 했죠? Preventing pollution. 오염물질을 최대한 예방하기 위해서 뭘 해야 될지 이야기를 해보자. 프로민트 그 중에 리더 중에 한 명이 뭐라고 했어요? 뭐가 가장 필요하다고요? 액션. 그것도 어떤 액션? immediate action. 즉각적인 immediate action. 이게 가장 중요하다. 뭐 하기 위해서? To protect our future. 그런데 어떻게? 일단 법률을 정해본다든지 new laws를 정해본다든지 아니면 학교에서 environment education 환경 교육을 해본다든지 또는 우리 동네 커뮤니티에서 클린업 데이 같은 거를 정해서 함께 주민들이 참여해서 days 깨끗하게 하기 위해 같이 노력해 본다든지 또는 educational campaign for kids about recycling 같은 recycling 재활용을 위한 그리고 여기 and reducing waste 줄이는 거지. 쓰레기를 줄이는 방법들에 대해서 아이들에게 가르쳐 주기를 합니다. 자, to protect our future. 우리 미래를 보호하고요. improve local 지역과 지구의 global environment 환경을 생각하는 세계 환경을 개선하기 위해서 우리는 꼭 해야만 합니다. 그래서 이제 각국의 나라 each leader들이요. will take the idea back to their country. 아이디어 가지고 각 나라에 돌아가고요. 또 언제 다시 미팅을 할 것인지 다음 회의의 결과도 점검을 하면서 미팅을 마무리합니다. 라는 지문을 읽어보게 되었습니다. Now, let's move on our question part. Number one. What was the main purpose of the global meeting? 글로벌 미팅 왜 한다고 했죠, 여러분? 이 trade rules? 무역 규칙 정하려고요? education budget, 교육 예산을 삭감하려고? No. 플라스틱 사용 늘리려고? 아니죠. Find a solution to environmental problems. 환경의 문제를 해결책을 찾기 위해서 만나는 거였죠. Which of the following actions was not mentioned in the article? 어떤 게 mentioned 되지 않았던 거죠? 자, 새로운 오염물질을 찾아내는 건 아니겠죠, 여러분. 당연히. Funding school program. 학교에서 어떤 학생들을 가르칠 수 있는 프로그램들을 펀딩한다든지 플라스틱 use limit 제한한다든지 클린업 이벤트를 holding 연다든지 이런 것들이 있을 수 있었습니다. 자, 주관식 문제 가보도록 할게요. What did the leaders propose to help to reduce plastic waste? 플라스틱 웨이스트를 줄이기 위해서 they propose 그들은요 프로포즈가 남자가 여자한테 또는 여자가 남자한테 추원하다는 뜻도 있지만 제안하는 거지. 결혼해 주시겠습니까? 라고 제안하는 것처럼 어떤 의견들을 propose 제안하는 것도 역시 영어로 propose라고 씁니다. propose new laws 새로운 법률들을 제안하는 거지. 어떻게 하려고? to limit plastic waste 그래서 사람들이 그냥 자율성을 주면 안 하니까 maybe we can make some rules, like new laws 같은 법률 같은 것들 만들어 보는 거죠. Why are cleanup days scheduled worldwide? 그럼 cleanup day를 여러분은 왜 여는 것 같아요? 왜? 우리 뭐 해야 되니까? 사람들한테 알려야 되거든. To encourage public 공공으로 많은 사람들이 참여하는 거야. participation. 선생님 이렇게 써볼 것 같아요. To encourage public participation 이라고. 그래서 많은 사람들한테 참여하는 거죠. 나 혼자 안 해도 되겠지 라는 생각이 아니라요. 자, next word 가보겠습니다. 여러분 gather 물론 앞에다 to를 부르면 함께 모이는 거니까 그냥 우리 together 함께라는 뜻이 있잖아요. 그런데 to를 쓰지 않고 gather만 쓰게 되면 우리는 모이다라는 동사형이 됩니다, 여러분. We gather together. 함께 모였다. emphasize 선생님 아까 뭐라 그랬죠? 굉장히 강조할 때 Our teacher emphasized the environment. 환경을 굉장히 강조하셨어요. 라고 할 때 emphasize. 한번 써볼게요. 이렇게. 자, 우리 가장 중요한 거 이 오염을 줄이기 위해서 오염은 영어로 pollution이라고 합니다. pollution은요 harms,
both people, 사람뿐만 아니라 동물들, 뿐만 아니라 자연도 굉장히 해칠 수 있기 때문에 최대한 오염을 만들지 않는 것, pollution을 최대한 reduce, 줄이는 게 중요하겠죠. 그러기 위해서 우리가 할 수 있는 게 뭐냐? recycle, 재활용하는 거. recycling 한다면 재활용이 되겠네요. 자, 펀딩은요, 여기저기서 펀딩 받았다라고 하는데요. 어떤 스페셜 목적을 가지고 있을 때 돈을 모으는 걸 펀딩이라고 그래요. 좋은 일이면 더 좋겠죠. 좋은 일에 쓰이는 펀딩. 너무 좋은 이야기겠네요. 자, 캠페인을 열죠. Public participation을 위해서 많은 사람한테 encourage 하려면 우리 캠페인 열잖아요. 플라스틱 사용을 줄입시다. 우리 선생님 아파트 입구나 엘리베이터에도 캠페인이 붙어져 있거든요. 그래서 최대한 그 캠페인을 보면 사람들이 이제 alert 되는 거지. 아, 맞아. 쓰레기 최대한 줄여야 되는데. 이런 생각들을 해보게 되죠. 자, participate. 근데 보기만 하면 안 돼요, 여러분. participation. 참여하셔야 됩니다. take part in 하셔야 되겠죠. take part in 해보는 거죠. 자, prominent라는 단어는요, 유명한 거야. 저명한이란 단어가 유명한이란 단어거든. prominent. 유명한, 저명, well known. 알아듣혀줘요. 걸어다니면 사람들이 알아봐요. prominent. 네. 외모? 뭐 그럴 수도 있긴 하겠지만 이렇게 트리거를 하는 여자로서 알려져 있습니다. 자, 그래서 prominent라는 단어도 여러분들께 알려드렸습니다. 자, 이번에는요 빠르게 두 번째로 갈 건데요. 아까 처음에 영상에서 우리 친구들이 뭘 봤냐면 환경 문제에 있어가지고 나무 베어내는 것도 문제가 되고요. 또 산불이 요즘 잘 나고 있어요. 글로벌 워밍이 되다 보니까 어떤 이유에서인지 모르겠지만 불이 아주 잘 나는 거지. 왜냐면 일단 나무들이 물기가 없으니까 계속 드라이 되어진 상태에서 누군가 담배꽁초를 버렸다. 어디서 조그마한 불씨가 시작됐다. 그러면 엄청 최근에 선생님이 살고 왔던 LA 지역이 너무 불이 커져서 선생님이 살고 있었던 동네까지도 다 불이 타버린 거야. 자, 그러면요. 이런 불을요. 미리 방지할 수는 없나요? 우리에게 나무는 너무너무 중요하다고 했죠, 선생님이. 나무는요. CO2를 가져가고요. 우리에게 화살표를 반대로 할게요. 자, CO2를 이들이 가져가요. 이산화탄소를 가져가고요. 나무는 우리에게 O2를, 산소를 주게 됩니다. 그러니 나무가 많아야 되는데 뭐 공장을 짓는다고 아파트를 짓는다고 나무를 베어버리면 안 되겠지. 뿐만 아니라 산불이 난다. 조기 예방할 수 있으면 너무 좋겠습니다. 그래서 protecting forest from fires with a new technology. 우리가 살고 있는 21세기 바로 테크놀로지 기술이 어마어마하게 발전이 되어져 있어요. 아라티처가 지금 촬영하고 있는 이것도요. 이제 우리 친구들이 선생님 눈앞에 오지 않아도 이러한 장비들, equipment를 가지고서 이러한 새 테크놀로지 기술을 가지고서 수업해서 여러분한테 전달할 수도 있게 되었잖아요. 읽어보도록 할게요. Each year, 매년 vast areas, vast means a lot of, 정말 많은 지역들 of forest들이요 are lost, 없어지고 있어요. 왜요? 물론 인간이 해치기도 하지만 to fire, because of the fire 때문에 없어집니다. 근데 이 fire이 나게 되면요, which also threaten, 누구를 위협하냐? wildlife, 동물들, 식물들, and air quality 뿐만 아니라 공기의 질 또한도 나빠지게 되는 거죠. expert, 전문가 선생님들이요. 아라티처 영어의 전문가. 뭐 이빨이 아프다. 그러면 치과에 가면 치과 전문가 선생님들이 계신 것처럼 experts들은요 are now using advanced, 더 새로워지고 더 고급화된 그런 테크놀로지 like a drone, 드론 띄우는 거지. 아니 요즘 드론으로 택배도 가고요. 이제 앞으로는 뭐 택시도 가고 뭐 한다면서 그런 것처럼 드론을 띄워서 미리 보는 거야. to detect, 감지하다. 뭔가 확인하는 거죠. 냄새가 지금 맛있는 냄새가 스멀스멀 올라오는데 디텍트 하는 거죠. 이런 것처럼 these fires early, 불이 나는 걸 미리미리 디텍트, 감지하는 드론 같은 새로운 기술들을 띄워놓을 수도 있어요. 그렇게 하면요. protecting forest, 당연히 우리는 미리미리 앞서서 불을 방지하면서 숲을 보호할 수 있잖아요. protecting forest is crucial, important, 정말 중요한 일입니다. crucial. for clean air, 깨끗한 공기를 위해서도요. 이렇게 forestry experts noted. 숲 관리인 전문가가 이야기도 합니다. New training programs for firefighters, 또 소방관들에게도 트레이닝 프로그램을 주는 거지.
이런 프로그램들 are being launched. 계속 소개가 되고 있어. To improve response time. 그래서 불이 났다. 재빠르게 갈 수 있도록 response time. 반응 속도도 빨리 높여주는 거지. 뿐만 아니라 학교에서는요, are incorporate. 함께 협력해서 레슨, 수업도 받아. 불을 어떻게 하면 안전하게 관리할 수 있을지. 장난으로라도 성냥이라든지 라이터 같은 거 키지 않게 이런 불에 대한 안정성들을 미리 가르쳐주고요. Forest conservation, 숲 보호도 여러분들한테 가르쳐줍니다. 우리 친구들이 나중에 커서 돈을 벌려면 숲을 없애야 돼 이런 생각하지 못하도록 Forest conservation, 숲을 보존할 수 있는 방법들을요. 학교에서 수업을 통해서 레슨을 통해서 가르쳐줍니다. 자, students are taught. 학생들 그럼 교육을 받겠죠. 어떤 교육이요? How to prevent the fires. 어떻게 하면 prevent the fire? 불을 미리 예방할 수 있는지. 그러면서도 protect the nature. 자연을 보호할 수 있는지에 대해서 배우게 됩니다. 또 각 지역의 공동체들마다 각 지역들은요 are encouraged to participate in fire prevention workshop. 불이 났을 때 또는 불이 나기 전에 어떤 예방을 해야 되는지를 각 시도별로 도청 그리고 시청, 군청 이런 지자체들에서 열심히 프리벤션 예방 교육이라는 것도 하게 됩니다. 또 뭐도 있을 수 있냐면 fire resistant material. resistant는 저항하는 거. 불이 났을 때 이게 너무 옷이 잘 달라붙으면 나 큰일 나겠지. 불이 와도 불이 옷에 잘 안 달라붙어. 지금 우리가 공부하고 있는 이 공간도요. 벽에 붙어 있는 것들이 전부 다 불에 잘 안 달라붙게끔 하는 거예요. 불이 난다 하더라도 빠르게 불에 타는 게 아니라 불에 최대한 안 달라붙게끔 하는 fire resistance material들을 써서요. 특히나 are being used more frequently, 자주, 더 많이 nearby constructions, 주변에 있는 건축물들 이런 거에 fire resistant material들을 쓰게 되면 불이 나도 금방 집이 타버리지 않겠지. 미국에 이번에 산불이 빠르게 펴진 이유가 뭔지 알아? 미국은요 특히 나무로 짓는 예전에는 집들이 많았어. 나무니까 다 타겠지. authority 그래서 각 당국은요 각 국가들의 어떤 주요 기관들은 are also creating more fire breaks. 어떻게 하면 불이 나지 않게끔 할 것인지 to prevent the spread of fire. 불이 번지는 걸 예방하기 위해서 불이 딱딱 멈출 수 있도록 더 많은 곳들을 만들어내고 있습니다. 자, 우리의 그런 목표는 뭘까요? The goal is to combat. 이 모든 걸 합하자. 교육도, 테크놀로지, 기술도, 그리고 각 지역사회의 노력도 전부 다 뭉치게 되면 we can safeguard our forest. 우리의 숲을 safeguard, 안전하게 유지할 수 있겠습니다. 모든 거는요, 혼자식이 아니라요, we combine. 다 같이 함께 해야 된다는 거죠. 자, 그러면 또 빠르게 우리 한국어로 정리 한번 해보도록 하겠습니다. 자, large forest area들은 어떻게 되고 있다고 선생님이요? are lost, 매해마다 뭘로? to fires, 불로 인해서 잃고 있어요. fire는요, 일단 wildlife도 threaten하고요. 또 우리 불에 타게 되면 air quality, 공기의 질도 안 좋아지겠지. 그러니 드론 같은 걸, 또 새로운 테크놀로지, 기술을 활용해서 to detect fires early, 빨리빨리 조기에 불을 예방하는 걸 갖자. 그러기 위해서는 트레이닝 프로그램도 있을 수 있고요. add fire safety, 불을 어떻게 하면 안전하게 관리하는지 같은 예방 교육들도 미리미리 할 수 있고요. 선생님이 아까 fire resistant material, 방화, 그죠? 불에 잘 붙지 않는 거야. 이런 것들도 해볼 수 있고 지역사회에서 fire prevention workshop도 열릴 수가 있고요. 또 stop fire 할 수 있는 fire breaks들도 여기저기다 설치를 할 수 있겠지. 이거 왜 하죠? To protect. 우리 보호해야 돼. 뭐를? forest. 숲을 보호해야 돼. 그래야 people safe, 사람들도 안전할 수가 있고 wildlife도 안전하게 갈 수 있겠죠. 자, 우리 학교에서는요, safeguard, fire safety에 대해서도 배우고요. Share what you know about preventing, 어떻게 하면 preventing forest fire, 불에 산불 나는 거를 예방할 수 있는지도 미리미리 배우는 게 정말 중요한 부분이죠. 이렇게 선생님이랑 protecting fires from
forest from fires with new technology에 대해서 읽어봤습니다. 자, 그러면 이제 now let's move on the comprehension question part. Number one, what is the main idea of the article? 자, 빨리 찾아보세요, 여러분. 자, 우리 무슨 글에 대해서 읽었어요? Forests are dangerous, please. Drones are replacing firefighters. 소방관들 다 대체하고 드론 설치하자. 이거 아니었죠? 그렇죠. New technology and education을 통해서 help to prevent forest fire를 예방하자라는 글에 대해서 배웠습니다. 자, fire resistance material. Why are they being used near forest? 왜 이런 것들을 설치해야 되죠, 여러분? 우리는요? 그렇죠. 타지 않아야 돼. 만약 불에 빠르게 탈 수 있으면 더 불이 spread 할 수 있기 때문에 we help to stop the spread of the fire. 불이 번지는 걸 최대한 멈추려면 숲 주변에는요 fire resistant material들로 건물을 지어야 좋겠죠. What are schools doing to help protect the forest? 학생들한테 뭘 가르친다고 했죠? They are teaching. 학교들은요 they are teaching student. 학생들을 가르쳐요. 뭐에 대해서? About fire safety. 에 대해서 가르쳐 줍니다. 자, what is the role of the local community in this plan? local community는 뭐 하기로 했어요? 사람들한테 참여하라고. 어떻게 하면 불을 미리미리 예방할 수 있는지 워크숍 같은 걸 통해서 사람들이 미리 알고 있어야 돼. 사람들은 아는 만큼 보이고요. 그만큼 행동할 수 있기 때문에 교육이라는 게 너무너무 중요하다. 그럼 우리 영어로 써볼까요? They are encouraged. 사람들은 encourage 받아요. 뭐 하라고요? To participate in 어디에 참여하라고요? Fire prevention workshop. 이런 곳에 참여해서 어떻게 하면 we can prevent the work before 전에 미리미리 prevent 할 수 있는지를 배우기로 했습니다. 자, 마지막 단어 배우고 마무리하도록 할게요. forest 나무가 많은 공간들을 우리는 we say as a large area covered mainly with the trees and undergrowth. 우리는 we say forest라고 부릅니다. 숲을 forest라고 하죠. 이곳에 가면 누가 있나요? wildlife. 야생동물들이 살고 있죠. 그래서 fire들이 불이 나게 되면요, put wildlife를 in danger, 위험에 처하게 할 수 있습니다. 미리미리 불이 발생할 수 있는 거 we can detect, 감지하는 거 중요하겠죠? 불에 강한 거. 우리 친구들이 입고 있는 옷, 우리 친구들이 사는 장소도 fire resistant, 바로 이 내화성, 불이 날 수 있지 않게끔 불에 강한 걸 fire resistant라고 합니다. 자, fire break를 방화선, 그 불이 나는 걸 멈추지 않게끔. 그래서 가끔씩 건물에 가다 보면 중간에 불이 나면 얘를 팍 내려. 근데 선생님 어떤 영화를 봤는데 이게 딱 내려지는 순간 나 저기를 바깥으로 건너가야 되거든? 내가 그 안에 갇혀버리는 상황에서 뛰어가지고 밑으로 막 쏙 슬라이드해서 쏙 지나가는 뭐 그런 게 가끔씩 보이는데 방화벽 같은 거 내리는 거지. fire breaks. 더 이상 더 불이 번지지 않게 미리미리 멈출 수 있는 fire break를 세우는 거죠. conservation, 보호입니다. 여러분 이 단어는 너무 중요해요. 여러분이 환경을 보호하려면요. 바로 이 conservation이란 단어를 알아야 되겠죠. conservation, 보호입니다. safeguard, 가끔씩 이제 뭐 해변에 간다든지 그러면 safeguard 옷 입고 여러분을 보호하는, 지키는 사람들 있죠. 가드들이 있죠. 네. 자, 이렇게 해서 우리 친구들과 환경에 대해서 배워봤고요. 우리 다음 시간에 어떤 또 다른 재밌는 지문을 가지고 올지 기대해 주시면서 한 주 동안도 여러분 recycle. 선생님이 아까 small actions make big differences. 자그마한 행동 하나도 큰 변화를 일으킬 수 있다는 거 기억하면서 다음 시간에 만나도록 할게요. 안녕!